दीन दुनिया दे मालिक, चबर छत्र तख्त दे मालिक, समरथ गुरु परतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर, वाहिगुरु अकाल पुरख जी दा सरगुण स्वरूप, दासां गरीबां सिखां सेवकां दे इज्जत पत रखण वाले, सदा ही दया करन वाले, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां संगतां दोवें हथ जोड़ के गज के उचारण करो जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह गरीब नवाज साहिब जी की पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाईमान संगत जी, आप जी बड़े प्रेम दे नाल सतगुरु जी की हाजरी दे विच सज के बैठे हो। गुरबाणी दे पाठ आप जी ने सरवण कीते हन। कुछ समा आपां महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी की कथा, सतगुरु जी का जस, गुरु जी की वडियाई सरवण करनी है। प्यार दे नाल सारियां संगतां आओ हाजरियां लवाइए, गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का बड़ा वड्डा जस, वडियाई, शोभा संसार विच फैल रही है। आप जी ने सुनिया 400 की गिणती दे विच देवते आए हैं। महाराज जी की सभा वे वाहिगुरु महाराज जी की फौज विच आके शामिल होए हैं। ये कथा आप जी ने सरवण की, किवें महाराज गरीब नवाज जी सारियां नूं बख्शण वाले हैं। महाराज जी जेड़ा जेड़ा गुरु जी नूं आके बेनती करदा, सच्चे पातशाह मैनूं भी अपनियां फौजां विच शामिल कर लवो, गुरु साहब ਉਹਦੇ ते ही मेहर कर दिंदे है, ਉਹਨੂੰ अपनी फौज विच शामिल कर लैंदे है। संगत जी फिर आप जी ने सरवण कीता, फौजां दे विच उत्साह बणिया रवे। गुरु साहब जी ने अब्दुल्ला नां दे ढाडी नूं सुर सिंह पिंड तो आप सद्दिया जी। ਉਹਨੂੰ महाराज गरीब नवाज जी ने मुख रूप विच ਉਹਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ कि तू ਯੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਵੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। बचन ਢਿੰਦੀ कला वाले बंदे नूं चढ़दी कला विच कर जाते हैं, तो चढ़दी कला वाले नूं ਢਿੰਦੀ कला वाला कर देंगे जी। गल्लां ही ने ना जी। महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने भाई अब्दुल्ला जी ते नत्था जी नूं रखिया जी। जिहड़ा आपां कहने आ ना, 2 तलवारां बधियां, एक मेरी दी एक पीरी दी, इन्हां दी रचना जिहड़ी कीती है वो नत्था जी ने कीती, अब्दुल्ला जी ने कीती है जी। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੱਖਣ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਥੀ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹਾਥੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫੌਜਾਂ ਬਲ ਧਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ फौजां इकट्ठे होके विचार करन लगे कि सानू रामचंद्र जी वर्गे मालिक मिले है। क्यों? कहंदे उन्होंने बांदरां दी सैना लैके एडे वड्डे रावण नाल मुकाबला किया, 10 सिर वाले रावण नाल जी। कहन लगे साडे भी गुरु हरगोबिंद साहिब हन, असीं ते बांदरां तो भी नीवें आ, सानू अपनी फौज विच शामिल कीता। कहन लगे सिपाहियां ने महाराज जी दे चरणों विच अरदास की। वेखो आए तो सन तनख्वाह लैण वास्ते ते काम करन वास्ते जी, रोजी रोटी वास्ते आए सन, पर सतगुरु जी दे सोहणे दर्शन करके महाराज गरीब नवाज जी की बख्शिश उन्हां दे हिरदे च इस तरीके नाल टिक गई, उन्हां फुरना बना लिया। अगे तो केवल शरीर ही गुरु जी के चरणों च हाज़र किया सी पैसों वास्ते। हुण असी गुरु साहब जी के चरणों में तन मन सब कुछ ही हाज़र कर देना है जी। महाराज बाहर उन्होंने लैके गए, फौजी जेड़े है
ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਲੇਖੇ ਲਾ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਮੌਕਾ ਪੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੌਜ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਰਲ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਓ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੋਭਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਸਰੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਵੱਖਰਾ ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲੇ, ਆਰਮੀ ਬਣਾ ਲਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਾਵੇ, ਖਬਰਾਂ ਫੈਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਫੌਜ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਜੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੱਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਜੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜ ਰੱਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜੋ, ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਬਿਥਰਤ ਸੁਧ ਚੰਦੂ ਤਬ ਸੁਨੀ। ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਦੂ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜੀ, ਬੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਪਾਪੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬੇਸੂਰਤ ਮੁੰਡੀ ਧੁਨੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਝੂਰਿਆ ਜੀ। ਗੁੱਸੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਬੈਠਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਝੂਰਿਆ ਜੀ ਇਹ, ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਸੁਤ ਭਇਓ ਮਹਦ ਬਲਵਾਨਾ। ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਵ ਹਤਨੇ ਹਿਤ ਪ੍ਰਣੈ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਪਥ ਖਾਈ ਸ਼ੁਨ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਹਤੋਂ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਸ਼ਤਰੂ ਕੋ ਧਰਕੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਬੰਨਾਂਗੇ ਤੇ ਭੈੜੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੰਗ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ ਜੀ।
ਹਾਂਜੀ। ਕੇਤਿਕ ਬਰਖ ਬਿਤੇ ਦੁਖ ਭਰੈ, ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕਰੈ। ਹੁਣ ਚੰਦੂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕੋ ਗਹਿ ਕਰ ਕੈਸੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆਈ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦਿਉ ਸਜਾਏ ਹਤੋਂ ਪਿਤ ਜੈਸੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਕਤ ਬੜੀ ਚੀਜ਼, ਸੱਤਾ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪੁੱਠੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਮਾਨੈ ਮਮ ਦੁਹਤਾ ਵਿਆਹ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਡਰ ਪੈ ਹੈ ਅਬ ਉਰ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਦਿਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪਿਤ ਕੀ ਗਤ ਕੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਹੋਏ ਸੰਬੰਧ ਸਰਬ ਡਰ ਡਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜੋ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਡਰ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਲੈਣ। ਇਹ ਦੁਸ਼ਟ ਚੰਦੂ ਸੋਚਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਜ ਦਾਰਾ ਕੇ ਸੰਗ। ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਕੋ ਅਖਿਲ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ। ਬਹੁ ਸਜਾਏ ਦੇ ਰਹਿਓ ਮਨਾਏ, ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਸੁਤ ਮਮ ਮਹਿ ਲਿਆਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੀ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਾਪੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਤਿਹ ਸੁਤ ਪਿਤ ਬੈਰ ਸੰਭਾਰੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਖੜਾ, ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮੋਕਹੁ ਚਾਹਤ ਕਰਨ ਸੰਘਾਰੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਭਾਗਹੀਨ ਦੁਹਿਤਾ ਅਸ ਭਈ, ਅਖਲ ਜਾਤ ਮੈਂ ਮਮ ਪਤ ਗਈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਈ ਕੁਛ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹਦੀ ਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਗਾ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਹੈ ਜਿਤ ਜੰਮੈ ਰਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤਨੇ ਜਤਨ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ, ਵਿਆਹ ਨਾ ਬਨਿਓ ਕਤਹੂ ਇਸ ਕੇਰਾ। ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨਤ ਭਾਰਜਾ ਨੇ ਸਮਝਾਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮ ਕੁਵਾਕ ਆਪ ਤੈਂ ਗਾਵਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਪਤੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖੋਂ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਬੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਸ ਤੇ ਵਧਿਓ ਵਿਰੋਧ ਵਿਸਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਵਧੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਬੋਲਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ, ਗੰਢ ਪ੍ਰੀਤੀ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ, ਟੂਟ ਪ੍ਰੀਤ ਗਈ ਬੁਰ ਬੋਲ। ਬੁਰੇ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਗੰਢ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜਿਆ ਸਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਸੁਤਾ ਨੁਖਾ ਕੀਏ ਕਾਲਾ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਤਿਨ ਮਾਨ ਬਡੇਰਾ, ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕੇ ਬਚ ਤੇਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਲੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਧੀ ਸਾਡੀ ਨਹੁੰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਵੀ ਤਿਸ ਕੋ ਪੁੱਤਰ ਬਿਲੰਦ, ਸੁਨਿਓ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਹੁ ਸੰਧ ਜੈਸੇ ਬਨ ਆਵੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਓ, ਸਹਿਮਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਝਗੜੇ ਉਹ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨੇ ਵਿਆਹ ਸਦਨ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਛਿੜ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਉਹੀ ਸੋਚ ਨਿਕਲੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਿਨੈ ਕਰੋ ਭੇਜੋ ਕਰ ਜੋਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਤ ਭੇਜੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਜਹੋ ਦੀਵਾਨੀ ਕੋ ਉਰਜੋਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮਨ ਚੋਂ ਦੀਵਾਨ ਪੁਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਾਣ ਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜੇ ਅੱਗੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲਾ ਬਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਿਗੜਿਆ, ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੰਦੂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੀਵਾਨ ਪੁਣੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਛੱਡ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਇਸੇ ਨਹੀਂ ਪਵਾੜੇ ਪਾਏ ਸਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨ ਲੇਹੇ ਇਮ ਜਤਨ ਰਚੀਜੈ, ਆਸ਼ੇ ਨਰਨ ਪਠਾਵਨ ਕੀਜੈ। ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ, ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਜਿਮ ਕਿਮਤਨ ਕਰੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਪਿਤਾ ਬੈਰ ਕੋ ਹਰੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਹਾਂਜੀ। ਨਤ ਤਰੋਕੇਸ਼ਰ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਹਾਂ ਕਰਤ ਹੈ ਤਜ ਔਰ ਆਸ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣੀ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਨੀਚੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਠੋ ਬਿਨੈ ਭਨ ਸੁਤਾ ਸਗਾਈ, ਸੁਨ ਤ੍ਰਿਯ ਤੇ ਚੰਦੂ ਚਿਤ ਆਈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾ ਇਕੱਲੇ ਜੀ, ਤੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ ਲੀਆਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਛੀ ਕਹੈ ਕਰਨ ਇਮ ਬਨੈ, ਜੇ ਅਬ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਮਨ ਮਨੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਸਕਦੀ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਤੋ ਸੁਤਾ ਪਾਏ ਪਤ ਭਾਰੀ, ਮਿਟੈ ਦੋਸ਼ ਜੋ ਰਹਿਨ ਕੁਮਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੰਦੂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਪਤੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਹੁਣ ਕੁਵਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਦੁਤੀਏ ਮਾਰਨ ਹੇਤ ਉਪਾਏ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਕਰੈ ਤਰਾਸ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਬਾਰੇ ਫੁਰਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਏਗੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਮਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਚੰਦੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਓ।
ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਚੰਦੂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਘਰ ਤੇ ਨਿਕਸ ਸਭਾ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਗੁਰਦਿਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਮੈਂ ਚਿਤ ਲਾਇਓ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਬੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਗ ਆਸ਼ੇ ਨਰ ਕੀਨਸ ਤਿਆਰੂ, ਲਿਖੀ ਪੱਤਰਕਾ ਬਹੁ ਵਿਸਤਾਰੂ। ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜੀ ਇਹਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੈਰ ਅਕਾਰਨ ਪਿਤਾ ਤੁਮਾਰੇ, ਮੋਹ ਸਨ ਬਾਂਧਿਓ ਕਿਸਹੂ ਉਚਾਰੇ। ਬੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਪਤਾ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੜੋ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਕਹਾਏ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੇ ਰੰਕ ਸਿੱਖ ਤੁਮ ਢਿਗ ਆਵੇ, ਕਛੂ ਬਾਤ ਤੇ ਕਛੂ ਬਣਾਵੇ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਦੀ ਕੁਛ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਅਬ ਜਿਉਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਵੀ ਮੇਟ ਸਕੈ ਨਹਿ ਕੋਈ। ਇਹ ਭਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੀ ਸੀਗੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੇਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਬਸੀ ਹੋਏ ਕਿਆ ਨਾ ਕਰੰਤਾ, ਲੋਭੀ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨ ਲਖੰਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਬਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਜੀ ਛੱਡੋ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ। ਹੈ ਇੰਜ ਥੋੜੀ ਫਿਰ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਡਾਇਲੌਗ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਛੱਡੋ ਛੱਡੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਗਈ। ਦੱਸੋ ਚੰਦੂ ਆਖੇ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਮ ਸੁਤਾ ਕਰੋ ਨਿਜ ਦਾਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਜਸ ਜੁਤ ਵਿਆਹ ਲੈ ਜਾਵੋ ਪਾਸੀ। ਆਓ ਦੁੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਮਿਟੈ ਕਲੇਸ਼ੂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਡੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਹਮ ਤੁਮ ਸਾਕ ਆਨੰਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਭਾਲਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਲੀ ਬਾਤ ਤੋ ਮਨ ਹੋ ਐਸੇ, ਸੰਦ ਵਿਆਹ ਕਰ ਜੈਸੇ ਕੈਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਕਰ ਪਿਤ ਕੇ ਬੈਰ ਸੰਭਾਰੋ, ਮੁਝ ਕੋ ਹਤਬੇ ਹੇਤ ਉਚਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਦੋ। ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੈਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਤੋ ਸੁਨ ਲਿਹੋ ਜਥਾ ਮੈਂ ਕਹੇ ਲਹਿਓ, ਤੋ ਪਿਤ ਮੋਕੋ ਕੂਕਰ ਕਹਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ
ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਥਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਚੰਦੂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਚੰਦੂ ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਥੋੜੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੀ। ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਚ ਇਹਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੋਂ ਕੁੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਜੀ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੱਗਿਓ ਗੈਲ ਮੈਂ ਹਵੈ ਕੈ ਸਵਾਨ, ਹਾਂਜੀ। ਹਟਿਓ ਤਬੈ ਕਰ ਪ੍ਰਾਨ ਨਹਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਮਗਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਨਹਿ ਆਗੇ ਮੇਰੋ ਬਲ ਜਾਣੇ, ਤਬੈ ਮਰਨ ਭਾਲਿਹ ਪਛਾਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਨ ਲਿਓ ਨਿਰਧਾਰੇ, ਤਜੋ ਬੈਰ ਸ਼ੁਭ ਸੰਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਹੈ ਦੂਤ ਨਿਜ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਏ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਨਿਠੁਰ ਬਚ ਕਹਿ ਸਮਝਾਏ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਕੇ ਚੰਦੂ ਦੁਸ਼ਟ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਦੂਤ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਚੰਦੂ ਪਠੇ ਜੋ ਦੂਤ ਨਿਜ ਪ੍ਰਿਸ਼ਵੇਪੁਰ में ਆਏ, ਕਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਸ ਥਲ ਭਏ ਵਸਤੂ ਅਖਿਲ ਟਿਕਾਏ। ਉਹ ਦੂਤ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਲਏ ਨੀਰ ਕਰ ਚਰਨ ਪਖਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧੋਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਰੇ ਬਸਤਰ ਮੋਲ ਨਿਜ ਭਾਰੇ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੁਧ ਸੁਨ ਕਰ ਕਾਨ, ਅਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕੇ ਥਾਨ। ਤੇ ਦੂਤ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਆਨ ਪਹੁੰਚੇ ਬੀਚ ਦੀਵਾਨ, ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਚੰਦੂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦੂਤ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਬੈਠੇ ਸੁਭਟ ਬ੍ਰਿੰਦ ਸਾਵਧਾਨ, ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੋਮਰ ਤੁਪਕ ਤੀਰ ਤਰਵਾਰ, ਸੈਫ ਸਹਿਤੀ ਸੇਲ ਸੰਭਾਰ। ਬੜੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇਜੇ ਤੀਰ ਭਾਲੇ ਕਈ ਕੁਝ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਤਖਤ ਨਿਵਾਜੇ। ਦੂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਵੱਜਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਬਿਰਦ ਨਿਬਾਹੈ ਲੋਚਨ ਲਾਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੁਗ ਗਰਮ ਹੈ ਸ਼ੋਭਤ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ। ਦੂਤ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਦੋ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਰਿਪ ਕੋ ਦਾਰੁਨ ਸਮਸ਼ੇਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤਨੋਖ ਨਿਠੁਰ ਬਲ ਧਰਿਓ ਅਗਾਰੀ। ਬੜਾ ਸਖਤ ਧਨੁਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਫੇਰਤ ਸਰ ਚੁਟਕੀ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਤੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਫੇਰਨਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੱਥ 'ਚ ਤੀਰ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਤੀਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿੱਖਨ ਪਰ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਬ ਕਬ ਫੇਰਤ ਤੀਰ ਨਿਹਰਤੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰ ਵੀ ਫੇਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪ੍ਰਭੁਤਾ ਪਿਕਸ ਬਿਸਮਾਏ। ਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਦੂ ਤੇ ਛੱਡੋ ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇਜ ਵਿਸਾਲ ਸਹਿਓ ਨਾ ਜਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹੀਆਂ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਰਸਤ ਹਿਰਦੇ ਗੁਰ ਨਿਕਟ ਪਧਾਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਡਰ ਗਏ ਜੀ ਦੂਤ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ
ਚੰਦੂ ਦੇ ਦੂਤ ਕੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧਰੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਪੜੋ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਹਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਾਰਾ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਹੇ, ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਹੇ। ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੱਜ ਕੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੁਮਹਾਰਾ ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਜਾਹੇ, ਜਮਦੂਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੰਦੂ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ, ਚੰਦੂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੇਖਿਆ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਸਾਭਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਧਨੁਖ ਹੱਥ ਚ ਤੀਰ, ਚਿਹਰਾ ਮਾਰੇ ਚਮਕਾਂ, ਦੂਤ ਡਰ ਗਏ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸੀ ਹੋਵੇ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਜਮਦੂਤ ਛੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਦ ਅਰਬਿੰਦ ਬੰਧਨਾ ਧਾਰੇ। ਉਹ ਦੂਤ ਨਾ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਜੀ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਾਰ ਹੀ ਨਾ ਸੁੱਟਣ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਚੰਦੂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਪਾਤੀ ਧਰ ਦੀਨ ਅਗਾਰੀ। ਤੇ ਡਰਦਿਆਂ ਡਰਦਿਆਂ ਨਾ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਦੂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਠੀ ਦੀਵਾਨ ਸਮੀਪ ਤੁਮਾਰੀ। ਤੇ ਪਤਾ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਫਰਮਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਰਸ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਪੜਿਓ ਪਾਰਸੀ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਇਓ। ਫਾਰਸੀ ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜੀ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋ ਸੁਨਾਵਨ ਕਿਆ ਲਿਖ ਭੇਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਸੁਣਾਓ ਚੰਦੂ ਪਾਪੀ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਰਕਤ ਜਿਸਕੇ ਨਾਮ ਕਰੇਜਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡੌਲੇ ਫੜਕਦੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫੁਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ। ਰਿਸ ਤੇ ਸੁਲਗਤ ਹੈ ਨਿਤ ਛਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਕਿਆ ਕਹਿ ਭੇਜਿਓ ਲਿਖ ਪਾਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਉਛਾਲੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪੀ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਖੋਲ ਪਠਿਓ ਮਤਲਬ ਸਭ ਜਾਨਾ। ਖੋਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰ ਬੋਲੇ ਕਰ ਊਚ ਬਖਾਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਲਿਖਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਵੈਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹ ਭਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੋਲੇ, ਮ੍ਰਿਦੁਲ ਕਠੋਰ ਜੇ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ। ਸਕਲ ਲੋਕ ਸੁਨਹੀ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਜੀ ਚੰਦੂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆਸ਼ੈ ਕੌਰਾ ਮਧੁਰ ਕਹਿਨ ਕੋ। ਜਿਮ ਕਿਮ ਕਰਲੇ ਪ੍ਰਾਨ ਗਹਿਨ ਕੋ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਹੀ ਹੈ, ਮਕਸਦ ਤੇ ਵਿਚਲਾ ਕੌੜਾ ਹੀ ਹੈ।
ਬੋਲੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਮ ਕਿਮ ਕਰ ਲੈ ਪਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੋ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨੀ ਪਿਤਾ ਕੀ ਬਾਤ ਮਹਾਨਾ, ਮੈਂ ਇਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਨ ਹਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਪਾਪੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਮ ਕਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਤਿਨ ਹਾਨਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਵੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗੈਲ ਲੱਗਿਓ ਕੂਕਰ ਕੀ ਨਿਆਈ, ਸੁਨਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਿਸ ਉਰਸ਼ਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਰਸ ਚ ਆਏ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਏ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਤੇ ਕੁੱਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਾਈਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਟਾ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਹਟੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਨਹੁ ਦੂਤ ਮਮ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਵੋ, ਕਿਉਂ ਏਤਿਕ ਚਿਤ ਮੈਂ ਗਰਬਾਵੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੋ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰ ਲੱਗਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੂਤ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਤੇ ਡਰ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਏਤਿਕ ਚਿਤ ਮਹਿ ਗਰਬਾਵੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਉਮੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਮੀਪ ਆਏ ਅਬ ਗਇਓ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਦੂਤੋ, ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਤੁਮ ਪ੍ਰਾਮਨਨ ਛਯੋ, ਬਸ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹਮਾਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਰਿਸ ਧਰ ਬਚ ਦੰਡ ਪ੍ਰਹਾਰੇ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਵੀਰ ਰਸ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੂਕਰ ਗੈਲ ਭੌਂਕਤ ਤੋ ਤਾਵਤ, ਤਾਈਓ ਹੀ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਭਿਅਕ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਦਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸਭਿਅਕ ਬੋਲੀ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਤ ਹੈ ਨਾ ਦੰਡ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੈ ਜਾਵਤ, ਜਦ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਪਿੱਤ ਕੋ ਪਲਟਾ ਨਹਿ ਨਰ ਲੇਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਨਰ ਨਹਿ ਪਸ਼ੂ ਮੰਦ ਅਚੇਤ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਦਲਾ ਨਾ ਲਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਜੇਤਿਕ ਤੁਵ ਤੇ ਹਵੈ ਤਕਰਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਕੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਕਰ ਲੀਜੈ ਬਹੁ ਚਿਤ ਉਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਜਿੰਨੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਨੇ ਕਰ ਲਵੇ। ਹਤੋਂ ਕੋ ਮਿੱਤਰ ਤੋਹੇ ਕੋ ਐਸੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੁਰੀ ਮੌਤੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂਜੀ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਬੜ ਸੰਕਟ ਜੈਸੇ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਕਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਦੂ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਸ਼ਟ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ।
ਕਰੀ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਤੈਂ ਸੁਨ ਲੀਨ ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋ ਸਾਚ ਸੋ ਲਿਹੋ ਮਨ ਚੀਨ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤਿਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਤੋ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖ ਲੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰੱਖ ਲੈ, ਘਰ ਆ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਕੋ ਅਪਰਾਧੀ ਸਭ ਸਾਧਨ ਕੋ ਤੂੰ ਸਮ ਵਿਆਧੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੋਗ ਰੂਪ ਹੈ, ਰੋਗ ਰੂਪ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸਕਲ ਸੰਤ ਹੇਰਤ ਦਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿ ਬਚ ਕਰੈ ਭਸਮ ਕੀ ਢੇਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਨ ਇਹਨੂੰ ਭਸਮ ਦੀ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣ, ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਸ ਪਾਪੀ ਕੋ ਤਿਆਗਨ ਕੌਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛੱਡੇਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਇਹਨੂੰ ਸਵਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੈ ਬਿਨਾਸ਼ਨ ਤੁਵ ਜਿਤ ਭਾਉਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕੱਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਹ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਦੂਤੋ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਇਹਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਸਵਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕੋ ਰੁਖ ਸਭ ਦੇਖੇ ਭਈ ਸ਼ਿਮੀ ਰਸ ਖੋਏ ਵਿਸ਼ੇਖੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਵੇਖ ਕੇ। ਉਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ 84 ਸਿੱਧ ਆਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਦਾ ਘਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੰਦੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਦੁਖੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਆ ਕਹਿ ਗਰਬਾਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਸੰਤ ਸੁਖ ਹੋਣ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸੰਤ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸੰਤਨ ਸੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਸੁਖੀ। ਸੰਤ ਸੁਖ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸੁਖੀ, ਦੁੱਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਤੇ ਦੁਖੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਰੱਬ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਆ ਕਹਿ ਗਰਬਾਵੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਤੂੰ ਮੂਰਖ ਕਿਹੋ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਅਬ ਫਲ ਪਾਵੈ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਬਚ ਹੈ ਨਾ ਹੋਏ ਸੁਰਪਤ ਰਖਵਾਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰ ਵੀ ਚਾਵੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਅਰਪਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਆ ਧਾਰੋ। ਅਪਰਨ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਆ ਧਾਰੋ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਕਦਾ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖੁਦ ਇੰਦਰ ਵੀ ਆਵੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਇੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤਨ ਕੇ ਬਨ ਮਹਿ ਬਿਨ ਤਰਾਸ, ਕਰਤ ਖੋਟ ਬੜ ਫੁਰਤ ਹੁਲਾਸ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਲਗ ਬਲੀ ਕੇ ਹਰੀ ਦਾਰੁਨ, ਮਿਲ ਕਰ ਕਰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਦਾਰਨ। ਮਿਲ ਕਰ ਕਰਤ ਨਾ ਪ੍ਰਾਨ ਬਿਦਾਰਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਣ ਵਿੱਚ ਡਰ ਰਹਿ ਧੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਂਗਾ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਕਰ ਜੋਰ ਦੂਤ ਪੁਨ ਕਹੈ, ਸਦਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਅਹੈ। ਉਹ ਦੂਤ ਵਿਚਾਰੇ ਡਰ ਗਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋ ਸ਼ਿਮਾ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਵੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਚੰਦੋ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਬਨ ਹੈ ਹੀਨ ਜਿਸ ਦੁਹਤਾ ਲਿਆਵੋ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਰ ਜੋਰੈ ਅਸੀਸ ਨਿਵਾਵੈ, ਰਹਿ ਅਧੀਨ ਸੋ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ। ਤੇ ਕਰ ਜੋਰੈ ਹੱਥ ਜੋੜੇਗਾ, ਅਸੀਸ ਨਿਵਾਏਗਾ, ਅਧੀਨ ਰਹੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਦੂ। ਜਿਸ ਹਿਤ ਏਦਕ ਬਧਿਓ ਵਿਰੋਧੇ, ਤਹੋਂ ਦਿਸ਼ ਮੇ ਅਤਿਸ਼ੇ ਚਿਤ ਕ੍ਰੋਧੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੂਰੀ ਜੀ ਵੱਟੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਘੂਰੀ ਜੀ ਵੱਟੀ ਜੀ, ਚਲਾਕੀ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਘੂਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੂਤ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਦੂਤ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 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 ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਦੀ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸੱਦਣਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਬਣ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣਨਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੀ ਮੌਤ ਆਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਥਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਗੱਜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੂਰਮੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਖਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਤੇ ਭੀਮ ਸੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫੌਜ ਇਧਰੋਂ ਖੜਨੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਬਰਾਤ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਰਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪੜਾਅ ਆਉਣਾ। ਉਦੋਂ ਚਲੋ ਨਾਮ ਰਾਏ ਸੀਗਾ, ਖੁਰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਰਾਤ ਜਾਵੇ ਜਿਹਨੂੰ 2 ਸਿਰ ਲੱਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾ। ਸੂਰਮੇ ਫਿਰ ਖਹਿ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ, ਡਰਦੇ ਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ, ਬੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਹੀ ਨਾਲ, ਡਰਦਿਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਰੂਟ ਪਾਇਆ ਬਰਾਤ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਦੋ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੂਤ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀਰ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਦੁਸ਼ਟ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰੂ ਸੇਵਿਆ ਅਹਨ ਸੁ ਸਹ